Question number 11 to 15, research methodology related questions. Question number 11 here, what is historical research method? ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬೈ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಕರೆಂಟ್ ಏನು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್, ಸರ್ವೆ ಆರ್ ಎನಿ ಸೋರ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬೈ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್. Example, astrologers, what they do is predictive research. Okay, even if you go into any artificial intelligence like ChatGPT or Gemini AI, you ask something relating to some examination, or you ask them what can be the future, like UGC NET examination alli what can be the cutoff this time anta question keli, it will predict actively, it will predict actually in the way that it will predict the future, but it will read all the past records. That is fine, that is predictive research. Next, it collects facts by going in the past in different periods. Nodi, this is important. Sources of information include written records, newspapers, diaries, letters, travelers, accounts, documents, etc. Idu historical research. This is historical research. Next, it collects facts by using common sense. No, never. Wherever I have already said, wherever they say common sense word in research, that sentence is wrong. Research is not about common sense. It is not about belief. No common sense, no belief. ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್, ಬಿಲೀಫ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಅದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 12. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸು, ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ರಿವ್ಯೂ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 4-5 ಮಾಡಿದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಡೀಟೇಲ್ಸು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಬರಿತೀವಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, 2 or 3 pages ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈಗ ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬರೀವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದನ್ನು? ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು. ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, if I have to tell it in English, research problem is expressed using these mathematical models, and the conclusions are drawn from the same models. That is what we call it here as modeling approach of research design. So here, if we see the options given, options ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. The research problem is represented by a mathematical model. Solutions and conclusions are derived from the model. This is true. There is no research problem in this approach. This is wrong. The research problem is represented in a subjective manner. No, not subjective, mathematical manner. The research problem is represented in an objective manner. No, only research problem, mathematical model. Anta ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then you will remember about the modeling approach. Next, what is questionnaire? So questionnaire ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. We use it for collecting data. Right? It is a data collection instrument. Next, question number 14. Which of the following statement A today most appropriately explains research ethics? Research ethics, most important topic. It states how to write a research report flawlessly. No, flawlessly ಅಂದರೆ ಏನು? ಫ್ಲಾ ಅಂದರೆ ಏನು? ತಪ್ಪು ಅಂತ.
ತಪ್ಪುಗಳಿಲ್ದಲೇ ಹೆಂಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು. ನೋಡಿ, ರಿಸರ್ಚ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರಿ ಏನು ತಪ್ಪು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಗ್ರಾಮರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರಿಸರ್ಚ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾಪಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬೇರೆಯವ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಥವಾ ಈಗ ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂಥದ್ದು ರಿಸರ್ಚ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗದೆ ಹಾಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ರಿಸರ್ಚ್ ಎಥಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚಿಂಗ್ ವಿತಿನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್. ನೋ, ಅಂದರೆ ಇದು ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕೋರ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕೋರ್ ಎಥಿಕ್ಸ್, ಇದು ಕೋರ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಎಥಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ನೋಡಿ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಡೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್. ಡೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ ಏನು? ಡೂಸ್ ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು ರಿಸರ್ಚ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೂ. ರಿಸರ್ಚ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸನ್ನ ರೈಟ್ಸು, ಅವರ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಆರ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 15 ಹಿಯರ್. They have given number of trials, probability of success and mean of binomial distribution. We know that n into p. Yeah. Mean is equal to n into p. So ಈಗ n into p 16 into 0.8 12.8 ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ 3. ಎ ಇಸ್ 3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ 2 ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಈಗ ಬಿ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಾಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 21 into 0.6, ದಟ್ ಈಸ್ 21 into 0.6 is 12.6. 12.6 is 4th ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.